नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। छेल्ले આપણે ધોરણ 10 ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ 5 તત્વનું આવર્તીય વર્ગીકરણ આપણે ચેપ્ટર 9 શરૂઆત કરી હતી, જેની અંદર આપણે થોડીક વસ્તુઓ જોઈ હતી કે તત્વના વર્ગીકરણ માટે પ્રારંભિક સ્થિતિ શું હોઈ શકે, પ્રારંભમાં કઈ રીતના વર્ગીકરણ કરતા હતા। तो एनी अंदर सौथी पहला आपणे जोयुं हतुं डोबरेननी त्रिपुटी। डोबरेने शुं कर्युं के त्रण तत्वोनी जोड़ लीधी अने ए त्रण तत्वोनी जोड़ने चढ़ता क्रममां गोठवीने एने एवुं कीधुं के वच्चेनो जे तत्व छे एनुं परमाणुय दळ केटलुं हशे, तो के बाकीना बंने आजुबाजुना जे आगळ ने पाछळ जे तत्व छे ए बंनेना परमाणुय दळना सरेराश मूल्य जेटलुं थाय। तो डोबरेननी जे त्रिपुटी हती ई त्रण जोड़ मेळवी हती एने, जे आपणे छेल्ले कोष्टक 5.2 जे आ नानुं कोष्टक हतुं एमां जे आ त्रण जोड़ दर्शावेली छे ई त्रण जोड़मां ज एने ई शक्यता देखाणी अने बाकीना जे तत्व ए समये जे शोधाणा हता ई बाकीना तत्वो माटे सफल रह्या न हता। रेडी। तो डोबरेननो जे सिद्धांत हतो त्रिपुटीनो ई सफल न रहेवाना कारणे ई नकारी काढ्यो। रेडी। हवे त्यारबाद डोबरेननो आ नियम जोया बाद अने आपणे ई वैज्ञानिक विषय पण थोडुंक छेल्ले कोष्टकमां जोयुं हतुं के क्यांना वतनी हता अने क्यां अभ्यास कर्यो, शुं शुं अभ्यास करीने प्रोफेसर बन्या हता, ई वस्तु आपणे छेल्ले जोई हती। रेडी। हवे आपणे जोवानुं छे नवो टॉपिक। आपणे छेल्ले 5.1.1 पेटा प्रकार पहला जे 5.1 मुख्य मुद्दो हतो एनो पहलो पेटा प्रकार पूर्ण कर्यो। हवे आपणे नवो पेटा प्रकार 5.1.2 शरूआत करवानी छे, जे न्यूलैंडनो अष्टकनो नियम दर्शावे छे। जे नवो पेटा प्रकार छे ए शुं छे? न्यूलैंडनो अष्टकनो नियम। न्यूलैंड ए पण एक रसायणशास्त्री ज हता के जेने एक नियम आपेलो छे अष्टकनो। रेडी। जेम डोबरेमैने जे नियम आप्यो डोबरेनरे ई नियम एना जेवो नियम अष्टकनो नियम केने आप्यो? न्यूलैंडे। तो जोईए के आ नियम शुं कहे छे। तो पेज नंबर 80 उपर तमारी पाठ्यपुस्तकमां पेज नंबर 80 उपर बधाईनुं ध्यान राखो। डोबरेनरना प्रयासोए बीजा रसायणशास्त्रीओने तत्वोना गुणधर्मोना तेमना परमाणुय दळ साथे संबंध स्थापवा माटे प्रोत्साहित कर्या। खरेखर डोबरेनरनो जे प्रयत्न हतो ए बीजा वैज्ञानिको माटे एक प्रेरणानो स्त्रोत हतो के डोबरेनरे सौथी पहेला परमाणुय दळ लीधुं अने एना उपर विचारणा करी। भले एने त्रिपुटी त्रण ज जोड़ मळी। रेडी। परंतु एना आधारे बीजा वैज्ञानिकों ने कंईक नवा नवा विचारो आववा लाग्या के परमाणुय दळ कंईक संबंध धरावतो हशे। तो एक पायानो संकल्प जे नाखनार वैज्ञानिक कही शकाय ए डोबरेनर हतो। रेडी। अने एना आधारित बीजा बधा वैज्ञानिको पछी मथवा लाग्या के आ परमाणुय दळना आधारे कंईक तत्वोनुं वर्गीकरण करी शकाय। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंडे जाणीता तत्वोने परमाणुय दळना चढ़ता क्रम में गोठव्या। 1866 नी वात छे, त्यारे 118 तत्वों बधाय पूरेपूरा शोधाई गयेला न हता। त्यारे कंईक 65 जेटला तत्वोनी शोध थई हती। रेडी। एटला पण लगभग नहीं होय, 56 हता। 56 तत्वोनी शोध थई हती त्यारे, 65 नहीं परंतु 56। रेडी। हवे आटला तत्वोमां एने कोई एक अष्टकनो नियम आपेलो छे। ए शुं नियम छे जाणीए। अने आ वैज्ञानिक एक अंग्रेज वैज्ञानिक हता जेनुं नाम छे, आखुं नाम जॉन न्यूलैंड। रेडी। एने जाणीता तत्वोने परमाणुय दळना चढ़ता क्रममां गोठव्या। जेम डोबरेन जे छे एने जे रीते चढ़ता क्रममां गोठवीने त्रिपुटी बनावी हती ए ज रीतना आज न्यूलैंड है एने पण चढ़ता क्रम में गोठवવાનો प्रयत्न कर्यो। तेमने सौथी ओछा परमाणुय दळ धरावता तत्व हाइड्रोजन थी शुरुआत करी। हाइड्रोजन की त्यारे शोध थई गई थी
તો સૌથી ઓછું જે પરમાણ્વીય દળ જેનું હતું અહીંયાથી એને ગોઠવવાની શરૂઆત કરી, અને જે અત્યારે આવત કોષ્ટકમાં હાઇડ્રોજન સૌથી પહેલાં છે એ આ ન્યુલેન્ડે પણ પહેલા ક્રમે જ ગોઠવેલ હતો. તથા 56મા તત્વ થોરિયમ પર તેને પૂર્ણ કર્યું, અને છેલ્લું તત્વ કયું હતું? ત્યારે 56 તત્વ શોધાયેલા હતા, એટલા માટે પહેલું તત્વ હાઇડ્રોજન રાખ્યું અને 56મું તત્વ કયું રાખ્યું? ત્યારે એને થોરિયમ રાખ્યું, અને અહીંયા એ પૂર્ણ કર્યું. તેમને જોયું કે પ્રત્યેક 8મા તત્વના ગુણધર્મ પ્રથમ તત્વના ગુણધર્મને મળતા આવે છે. ન્યુલેન્ડે શું અવલોકન કર્યું કે કોઈ પણ તત્વને લઈ લ્યો, એ કોઈ પણ તત્વથી 8મા તત્વને પકડી લ્યો, તો એ જે કોઈ પણ તત્વ આપણે જે પહેલાં પસંદ કર્યું હતું એ તત્વથી 8મું જે તત્વ મળે છે એ બંનેના ગુણધર્મ સમાન જોવા મળતા હતા, એવું ન્યુલેન્ડે દર્શાવ્યું. તે જાણી તેની તુલના સંગીતના સૂરો સાથે કરી, અને તેથી જ તેમને તેને અષ્ટકનો સિદ્ધાંત કહ્યો. તે ન્યુલેન્ડના અષ્ટકનો નિયમ તરીકે જાણીતો છે. હવે આ ન્યુલેન્ડે કેની સાથે સરખામણી કરી? તો પહેલાં એને જોયું કે આ જે 56 તત્વોને જેને પરમાણ્વીય દળને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દીધા, પછી એને જોયું કે કોઈ પણ એક તત્વ લઈ લીધું, પસંદ કર્યું. હવે એ તત્વથી 8મા તત્વ સુધી પહોંચી, અહીંયાથી ગણતું જવાનું, કોઈ પણ તત્વ આપણે પસંદ કરી અહીંયાથી 8મું તત્વ જે પણ આવતું હોય, રેડી, ધારો કે આપણે લિથિયમ લઈ, તો લિથિયમથી 8મું તત્વ તમે આવત કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો. 8મું તત્વ સોડિયમ આવશે, રેડી. તો લિથિયમ અને સોડિયમ આ બંનેના ગુણધર્મ એને સમાન જોવા મળ્યા. હવે 8નો જે આ ગાળો હતો એને સંગીતના સૂરો સાથે સરખાવ્યા. સંગીતના સૂરો કયા છે આપણે? તો કે સા, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની, રેડી. આ સંગીતના 7 સૂરો છે. 7 સૂર પૂરા થાય પછી 8મો સૂર વળી પાછો રિપીટ થાય, સા, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની, રેડી. આ રીતના રિપીટ થતા હોય. સંગીતનો આપણે વધારે ડીપમાં નથી જતા, પણ આ નિયમ હોય છે સંગીતમાં કે આ 7 સૂર પૂરા થાય પછીનો 8મો સૂર કયો આવે? તો કે આ પહેલાં જે હતો તે. તો તત્વમાં પણ એવું જ જોવા મળ્યું કે કોઈ પણ તત્વથી 8મું તત્વ એના જેવું જેવું મળતું હતું, ગુણધર્મ એના સમાન મળતા હતા. તો એને આ સંગીતના 7 સૂર સાથે સરખામણી કરી કે 8મું વળી પાછું હતું નહીં જવાનું હોય, રેડી. તો હાઇડ્રોજન છે ત્યારે શોધાયેલું તત્વ હાઇડ્રોજન હતું, તો હાઇડ્રોજનથી 8મું તત્વ એ ફ્લોરિન આવે છે, રેડી. તો આ બંનેના ગુણધર્મ એને કેવા જોવા મળ્યા? તો કે સમાન. લિથિયમ છે તો લિથિયમ પછી 8મું તત્વ સોડિયમ આવે છે, તો આ બંનેના ગુણધર્મ એને કેવા જોવા મળ્યા? સમાન જોવા મળ્યા, રેડી. બેરિલિયમ છે અહીંયાથી મેગ્નેશિયમ 8મું તત્વ થાય, તો આ બંનેના ગુણધર્મ કેવા એને જોવા મળ્યા? સમાન જોવા મળ્યા. હવે આમાં તમે આવત કોષ્ટકમાં જોતા હશો તો ઘણી વખત તમને એવું થશે કે બેરિલિયમ પછી એલ્યુમિનિયમ 8મો ક્રમ ન પણ ધરાવતો હોય, તો ત્યારે 56 તત્વ શોધાયેલા હતા, તો એમાંના અમુક આપણા આવત કોષ્ટકની અંદર આવેલા પણ ન હોઈ શકે, રેડી. એટલે આ જે કોષ્ટક છે એને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. હવે જો ઉપર જે સંગીતના સૂરો લખેલા છે એની નીચે કંઈક મેં લખેલું છે, અને પાઠ્યમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. ઉપરના જે સૂરો છે સા, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની, રેડી, એ સૂરોની નીચે જે લખેલું છે ડો, રે, મી, ફા, સો, લા, ટી, એ પશ્ચિમના જે લોકો હતા એ સંગીતના સૂરોને આ રીતે બોલતા, ડો, રે, મી, ફા, સો, લા, ટી, રેડી. એ પણ એક પ્રકારના સંગીતના સૂરો જ છે. એટલે ઉપરના સંગીતના સૂરો છે આપણા માટે જાણીતા છે, અને આ પશ્ચિમી લોકો માટેના સૂરો હતા. એટલે પશ્ચિમી જે લોકો હતા આ અંગ્રેજોએ શોધ કરેલી છે, એટલા માટે એના સૂર લખેલા છે. અને નીચે તમે આ કોષ્ટક જોઈ શકો છો કે પ્રત્યેક તત્વથી 8મું તત્વ સમાન ગુણધર્મ ધરાવતું મળતું હોવાથી આને અષ્ટકનો નિયમ કીધો. 8 તત્વો પછી મળે છે એટલા માટે એને કયો નિયમ કીધો? અષ્ટકનો નિયમ. હવે અષ્ટકનો નિયમ અને એના નામ પરથી એને શું કીધું? ન્યુલેન્ડના અષ્ટકનો નિયમ, આવું એક એને નામ આપ્યું. ન્યુલેન્ડના અષ્ટકમાં લિથિયમ અને સોડિયમના ગુણધર્મ સમાન હતા. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લિથિયમથી તમે ગણતરી કરો તો 8મું તત્વ કયું આવશે? સોડિયમ. આ બંનેના ગુણધર્મ જોવા જઈએ તો સમાન જોવા મળતા હતા,
આ કોષ્ટકની અંદર। એવી જ રીતે બેરેલિયમથી મેગ્નેશિયમ, બોરોનથી એલ્યુમિનિયમ, કાર્બનથી સિલિકોન, આ બધાના ગુણધર્મ કેવા જોવા મળે છે? 8મા તત્વના તો કે સમાન જોવા મળે છે। આ જ રીતે બેરેલિયમ અને મેગ્નેશિયમ એકબીજાને મળતા આવે છે। એ જ રીતે બેરેલિયમ અને મેગ્નેશિયમ એકબીજાને મળતા આવે છે। ન્યુલેન્ડના અષ્ટકના મૂળ સ્વરૂપનો એક ભાગ કોષ્ટક 5.3માં આપેલ છે। ન્યુલેન્ડે જે કોષ્ટક બનાવ્યું હતું એમાંનો એક ભાગ અહીંયા કોષ્ટક આપણે જે 5.3 પાછળમાં આપેલું છે એ જ કોષ્ટક અહીંયા બોર્ડ ઉપર આખું રજૂ કરેલું છે। રેડી? તો કોષ્ટકને ધ્યાનથી જુઓ। કોષ્ટક બાદ નીચેનું આપણે સમજીએ। આ જે ન્યુલેન્ડે જે કોષ્ટક આપ્યું એમાં ઘણી બધી ત્રુટિ છતી હતી, જે હવે આપણે સમજવાની છે કે આમાં ખરેખર શું છતી હતી એની। રેડી? જોઈએ। આ કોષ્ટક એના માટે આપણા માટે અત્યારે આપણે વાપરતા નથી। આ કોષ્ટક આપણે ક્યાંય જોશું નહીં। રેડી? કારણ કે આ છતીયુક્ત છે, આમાં ખામી રહેલી છે, જે હવે આપણે સમજવાની છે। તો કોષ્ટકની નીચેનો પેરેગ્રાફ જોઈએ। સંગીત વિશે આપેલું છે, છતી પછી જોઈ, સંગીત વિશે પહેલાં જાણવા જેવું। શું તમે સંગીતના સુરોથી પરિચિત છો? એવું આપણને પૂછે છે। લગભગ આપણે સાંભળેલા હોય સંગીતના સુરો, તો પરિચિત રહીશું, નહીંતર પહેલી વખત આપણે જોતા હશું। જોઈએ। ભારતીય સંગીત પ્રણાલીમાં સંગીતના 7 સૂર હોય છે। ભારતીય જે ભારતનું આપણું સંગીત છે, કોઈ પણ સંગીત, એમાં 7 સૂરોનું બનેલું હોય છે। સા, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની। રેડી? પશ્ચિમમાં લોકો આ સૂરોના આ પ્રકારે ઉપયોગ કરે છે। પશ્ચિમના જે લોકો છે એ કયા પ્રકારે ઉપયોગ કરે છે? તો કે ડો, રે, મી, ફા, સો, લા, ટી, એના સૂરો આવા છે અને એ પ્રકારે એનું સંગીત રચાયેલું છે। રેડી? સૂરના માપક્રમ પૂર્ણ અને અર્ધ પદ આવૃત્તિ વિરામથી અલગ કરેલ છે। આમાં અલગ અલગ વિરામો આવતા હોય, ક્યારેક ધાર ઊંચો લેવાનો, ક્યારેક નીચે લેવાનો, એટલે અલગ અલગ ચિહ્ન, નાન તેન બધું દર્શાવીને એને અલગ કરવામાં આવતા હોય છે। આ સૂરોનો ઉપયોગ કરી કોઈ સંગીતકાર સંગીતની રચના કરે છે। કોઈ પણ સંગીત એમનું બનતું ન હોય, એમાં સારેગમ પદની જે નિયમ છે એ નિયમ પ્રમાણે ગાતા હોય છે। તે સ્પષ્ટ છે કે સૂર વારંવાર પુનરાવર્તિત કરાય છે। પ્રત્યેક આ જે સૂર છે સારેગમ પદની એ વારંવાર રિપીટ થતા હોય છે, પણ એનો ખાલી ઢાળ ઊંચા નીચો થતો હોય છે। પ્રત્યેક 8મો સૂર પ્રથમ સૂર જેવો જ હોય છે। આ જે 7 સૂર પૂરા થાય પછી 8મો જે સૂર આવે કેના જેવો હોય? પ્રથમ સૂર જેવો જ હોય, પાછું અહીંયા સાથીને જ ચાલુ થતો હોય। રેડી? તથા તે પછીની પંક્તિનો પ્રથમ સૂર હોય છે। એના પછીની જે પંક્તિ ચાલુ થતી હોય એ આ સાથીને જ વળી પાછી ચાલુ થતી હોય છે। તો આ સંગીત વિશેની ખાલી બેઝિક માહિતી હતી। રેડી? ખાલી ફક્ત જાણવા માટે। હવે ન્યુલેન્ડનું જે અષ્ટક છે એમાં શું ખામી રહેલી છે એ આપણે હવે 3 મુદ્દા આપેલા છે, એમાં આપણે સમજીએ કે ખરેખર શું ખામી રહી ગઈ। રેડી? પહેલો મુદ્દો છે, એવું શોધાયું છે કે અષ્ટકનો સિદ્ધાંત માત્ર કેલ્શિયમ સુધી જ લાગુ પડતો હતો, કારણ કે કેલ્શિયમ પછી પ્રત્યેક 8મા તત્વના ગુણધર્મ પહેલા તત્વને મળતા આવતા નથી। અષ્ટકનો જે સિદ્ધાંત છે એ ફક્ત કેલ્શિયમ સુધી જ સીમિત રહ્યો, અહીંયાથી આગળ વધ્યો નહીં, કારણ કે અહીંયાથી 8મા તત્વ કેલ્શિયમ અહીંયા સુધી જ નિયમ લાગુ પડ્યો। અહીંયાથી આગળ જેમ વધતા જાય એમ પછીના જે ધારો કે CR આપણે આ તત્વ લીધું, તો આના પછીનું જે 8મું તત્વ આવતું હોય, રેડી, એના ગુણધર્મો એના જેવા લાગુ પડતા ન હતા। તો જે ન્યુલેન્ડનું અષ્ટક કોષ્ટક છે એ કોષ્ટક આખું પરિપૂર્ણ કહી શકાય નહીં, કારણ કે કેલ્શિયમ સુધી જ એ ખાલી ગુણધર્મ સમાન જળવાઈ રહે છે। આગળના તત્વો માટે ગુણધર્મ સમાન રહેતા નથી, છતાં પણ એ ન્યુલેન્ડે બધા તત્વોનો સમાવેશ આની અંદર કરી દીધો। ગુણધર્મ સમાન ન હતા છતાં પણ એમને પછી ગોઠવી દીધા, તો આ કોષ્ટક સાચું કહી શકાય નહીં। એટલે આ કોષ્ટક છે એ તકલીફવાળું હતું। પછી આગળ જોઈ એના પછીનો બીજો મુદ્દો કે બીજી કઈ તકલીફ પડી।
ન્યૂલેન્ડે કલ્પના કરી કે કુદરતમાં માત્ર 56 તત્વો જ હાજર છે અને ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય તત્વ શોધાશે નહીં. ન્યૂલેન્ડે એવી ધારણા ધારી લીધી કે આ 56 સિવાય હવે કોઈ બાકીનું તત્વ આવશે નહીં. તો મેં જે ગોઠવો એ સાચા ગોઠવો, હવે આના સિવાય કંઈ આડાહૂરું થઈ શકે નહીં. તો એ ધારણા પણ એની ખોટી જ કહેવાય, કારણ કે આપણે શીખી ગયા અત્યાર સુધીના કેટલા શોધાઈ ગયા? 118 તત્વો. રેડી? તો 56 તત્વો પૂરતું સીમિત હતું નહીં. પરંતુ ત્યારબાદ અનેક નવા તત્વો શોધાયા જેના ગુણધર્મ અષ્ટકના સિદ્ધાંતમાં બંધ બેસતા નથી. આ 56 તત્વ સિવાય પછી ઘણા બધા તત્વો શોધાના, અને એ ઘણા બધા તત્વોને અષ્ટકના સિદ્ધાંત પ્રમાણે બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરી તો બંધ બેસતા ન હતા. કે કોઈ પણ તત્વ લઈ લ્યું એનાથી 8મું તત્વ એના જેવું મળતું ન હતું. તો ન્યૂલેન્ડનું અષ્ટક આજે બનાવેલું હતું એ અહીંયા ખોટું પડે છે. પછી ત્રીજો મુદ્દો કહે છે કે પોતાના કોષ્ટકમાં તત્વોને બંધ બેસાડવા માટે ન્યૂલેન્ડે 2 તત્વોને એક જૂથમાં રાખી દીધા, પરંતુ કેટલાક અસમાન તત્વોને પણ એક જૂથમાં રાખ્યા. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એને બંધ બેસાડવા માટે અહીંયા 2 તત્વો એકી સાથે ભેગા દેખાય છે, કોપર અને કોબાલ્ટ અને નિકલ. આ 2 તત્વોને અહીંયા ભેગા મૂકી દીધા છે. આ એક જ જે સમૂહ છે એની અંદર ભેગા મૂકી દીધા, અને આ એક જ સમૂહમાં બધાના ગુણધર્મ સમાન પણ નથી. તમે જોશો કોબાલ્ટ અને નિકલ એ ધાતુ છે. શું છે? ધાતુ. રેડી? અને ફ્લોરિન, ક્લોરિન અને બ્રોમિન, આ 3 વસ્તુ જે છે એ ત્રણેય શું છે? અધાતુ. તમે જોઈ શકો છો છે. તો ધાતુ ભેગા ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, અધાતુ ક્યાંથી આવી ગયા? તો એ નિયમ પણ અહીંયા લાગુ પડતો નથી કે ધાતુની સાથે અધાતુ એની સાથે સમૂહમાં ક્યાંથી આવી ગયા ભેગા. રેડી? તો આ પણ એની એક ખામી હતી કે આ બધાય જે છે અધાતુ એની સાથે ધાતુને બેસાડી શકાય નહીં, કારણ કે આ જે ન્યૂલેન્ડ છે એમ કહે છે કે એક જ સમૂહમાં જે અહીંયાથી 8મું તત્વ, અહીંયાથી 8મું તત્વ, અહીંયાથી 8મું તત્વ, તો આ બધા 8માં તત્વ લેવા જઈએ તો એ બધાના ગુણધર્મ સમાન છે. તો આ ગુણધર્મ ધાતુ અને અધાતુનો ગુણધર્મ સમાન થયો કહેવાય નહીં. તો આ એની છતી છે. પરંતુ કેટલાક અસમાન તત્વોને પણ એક જૂથમાં રાખ્યા. શું તમે કોષ્ટક 5.3માં આવા ઉદાહરણ શોધી શકો છો? એક ઉદાહરણ આપણે અહીં જોયું કે આ 3 તત્વો કેવા છે? તો કે અધાતુ છે, ને આ જે 2 કોબાલ્ટ અને નિકલ છે એ ધાતુ છે. તો એની સાથે બંધ બેસી શકે નહીં. ધ્યાન આપો કે કોબાલ્ટ અને નિકલ એક જ જૂથમાં છે અને એક સાથે જ ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન સાથે હરોળમાં રાખવામાં આવ્યા છે. કોબાલ્ટ અને નિકલને એકી સાથે કયા સમૂહ સાથે જોડ્યો? ફ્લોરિન, ક્લોરિન અને બ્રોમિન સાથે, જે અધાતુ છે, ને ઓલા કોબાલ્ટ અને નિકલ શું છે? ધાતુ છે. રેડી? જેમના ગુણધર્મ આ તત્વો કરતાં જુદા છે. આપણે અગાઉ શીખી ગયા છે ધાતુ અને અધાતુના ગુણધર્મ. રેડી? તો અધાતુ અને ધાતુના ગુણધર્મ સમાન હોતા નથી, જુદા જુદા હોય છે, એટલા માટે એની સાથે બેસી શકે નહીં. આયન કે જે કોબાલ્ટ અને નિકલ સાથે ગુણધર્મમાં સમાનતા ધરાવે છે તેને આ તત્વોથી દૂર રાખવામાં આવ્યું. અહીંયા જે કોબાલ્ટ અને નિકલ ધાતુ છે એ ધાતુ તત્વ આપણે Fe આયન લઈ. આયન શું છે? તો કે ધાતુ છે. તો જે ધાતુ છે એ બેને નોખા રાખ્યા કે લોખંડ અને કોબાલ્ટ અને નિકલ એ બે ધાતુ છે. તો Fe ને અહીંયા રાખ્યું અને કોબાલ્ટ અને નિકલને અહીંયા રાખ્યું અધાતુ સાથે. તો આ પણ એની એક પ્રકારની ખામી છે. આમ ન્યૂલેન્ડના અષ્ટકનો સિદ્ધાંત માત્ર હલકા તત્વો માટે જ યોગ્ય કર્યો. આ જે ન્યૂલેન્ડનો જે સિદ્ધાંત છે એ ફક્ત ઉપરના જે હલકા તત્વો છે એના માટે લાગુ પાડી શકાય. નીચે જે ભારે તત્વો મળે છે જેના પરમાણ્વીય દળ વધારે છે, રેડી, એ તત્વો માટે લાગુ પડતો ન હતો. તો અહીંયા
ન્યુલેન્ડનો જે અષ્ટકનો નિયમ છે એ ખોટો પડે છે। રેડી? તો ચાલો, ન્યુલેન્ડનો જે અષ્ટકનો નિયમ છે એ સાબિત ન થયો। આગળ જે આપણે બીજો એક વૈજ્ઞાનિક જોયો હતો એનો નિયમ લાગુ ન પડ્યો, ત્રિપુટીનો। રેડી? તો હવે આગળ જોઈએ, નીચે થોડા પ્રશ્નો આપ્યા છે, જોઈ લેજો। આગળ જે આપણે સમજાવ્યું એમાંથી જ છે। રેડી? નવો મુદ્દો ચાલુ કરી 5.2 નવો મુદ્દો। બે પેટા પ્રકાર આપણે પૂર્ણ કર્યા કે એ બંને પેટા પ્રકારમાં બેમાંથી એકેય વૈજ્ઞાનિકનું ચાલ્યું નહીં। રેડી? બંને છતિયુક્ત હતા, બંનેમાં કંઈક ને કંઈક ત્રુટિ રહી ગઈ। રેડી? તો નવા મુદ્દામાં અવ્યવસ્થિતમાંથી વ્યવસ્થિત કરવું મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક। હવે જે મેન્ડેલિફે આવર્ત કોષ્ટક બનાવીને આપણને દીધું એ એટલું બધું સચોટ હતું કે એમાં કોઈએ પણ કંઈ ખામી કાઢી શક્યા ન હતા। રેડી? એટલે જોઈએ આપણે મેન્ડેલિફે કઈ રીતના આયોજન કર્યું કે આ તત્વોની ગોઠવણી કેવી રીતે કરી। રેડી? જોતા જઈએ। ન્યુલેન્ડના અષ્ટકનો સિદ્ધાંત અસ્વીકાર થયા બાદ પણ અનેક વૈજ્ઞાનિકોએ તત્વના ગુણધર્મનો તેમના પરમાણ્વીય દળ સાથેના સંબંધની ભાત શોધવાનું ચાલુ રાખ્યું। ન્યુલેન્ડનો જે અષ્ટકનો નિયમ હતો એને જે પરમાણ્વીય દળની ગોઠવણી કરી। રેડી? તો બીજા વૈજ્ઞાનિકોને હજી પ્રેરણા મળી કે ના, હજી આમાં કંઈક છુપાયેલું છે કે જેને આપણે સમજી શકતા નથી। રેડી? અને વધુના વધુ પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ, અને કંઈક પેટર્ન બનાવવા માટે બધાએ પ્રયત્ન કરતા ગયા કે બધા એકબીજા સાથે તત્વો કંઈક ને કંઈક સંબંધ તો ધરાવે છે। બધે એમનો કુદરતમાં જે મળે છે તો જે તત્વો મળે છે એ બધા એકબીજા સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક સંબંધ ધરાવે છે, તો ચાલો એને ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરી અને બધાએ મથતા રહ્યા। તત્વના વર્ગીકરણનો મુખ્ય શ્રેય રશિયન રસાયણશાસ્ત્રી દમિત્રી ઇવાનોવિચ મેન્ડેલિફ ના ફાળે જાય છે। આજે તત્વની ગોઠવણ આપણને જે અત્યારે જોવા મળે છે અત્યારની હાલના ધોરણે, રેડી, એ ગોઠવણ કેના ફાળે જાય છે? તો કે રસાયણશાસ્ત્રી રશિયનના હતા, અને એ રસાયણશાસ્ત્રીનું નામ હતું દમિત્રી ઇવાનોવિચ મેન્ડેલિફ। રેડી? આ વૈજ્ઞાનિકના ફાળે જાય છે। તત્વોના આવર્ત કોષ્ટકના પ્રારંભિક વિકાસમાં તેમનું યોગદાન મુખ્ય રહ્યું છે। વધારે પડતું યોગદાન કેનું છે? આ મેન્ડેલિફનું છે, કે જેમાં તત્વોને તેમના મૂળભૂત ગુણધર્મ, પરમાણ્વીય દળ અને રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં સામ્યતાના આધારે ગોઠવવામાં આવ્યા હતા। ખાલી પરમાણ્વીય દળ જ નહીં, એને જે ગોઠવણ કરી એ ગોઠવણ એટલી સચોટ હતી કે પરમાણ્વીય દળ લઈ લ્યો, ભૌતિક ગુણધર્મ લઈ લ્યો કે રાસાયણિક ગુણધર્મ લઈ લ્યો, કોઈ પણ ગુણધર્મ એકબીજા સાથે બંધ બેસતા હતા। ગમે ત્યાં તત્વો જ્યાં એને મૂકેલા હતા, રેડી, એ એટલા બધા સચોટ હતા। તો એ રસાયણશાસ્ત્રી જે હતા એના વિશે થોડીક અહીંયા માહિતી આપેલી છે, જોઈએ શું કહે છે। દિમિત્રી ઇવાનોવિચ મેન્ડેલિફ, એના વિશે, મેન્ડેલિફનો જન્મ 8 ફેબ્રુઆરી 1834માં રશિયાના પશ્ચિમી સાઇબિરિયાના ટોબોલ્સ્કમાં થયો હતો। તેમની પ્રાથમિક શિક્ષા પછી મેન્ડેલિફ પોતાની માતાના પ્રયાસોને કારણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ મેળવી શક્યા। પોતાની શોધને તેમને પોતાની માતાને સમર્પિત કરતા લખ્યું, પોતે જે શોધ કરી એના માનમાં એને માતા માટે લખ્યું, તેણીએ મને ઉદાહરણ આપી સમજાવ્યું, પ્રેમથી સમજાવ્યું, પોતાના બાકી કાર્ય અને શક્તિનો ઉપયોગ કરીને મારી સાથે જુદી જુદી જગ્યાઓએ પ્રવાસ કર્યો। તેણી જાણતી હતી કે વિજ્ઞાનની મદદથી હિંસા વગર પરંતુ પ્રેમ અને દ્રઢતાથી અંધવિશ્વાસ, અસત્ય ધારણાઓ અને ભૂલોને દૂર કરી શકાય છે। એમની માતા આવું કહેતા, એની સાથે હરતા ફરતા બધી રખડતા અને એને બધી સમજ આપતા અને કહેતા કે વિજ્ઞાનની શોધ દ્વારા અંધશ્રદ્ધા અને ખોટા વિચારો, ગેરસમજ જે છે એ બધી દૂર કરી શકાય છે। તેમના દ્વારા આપેલ તત્વની ગોઠવણીને મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક કહે છે। મેન્ડેલિફે જે કોષ્ટક બનાવ્યું, આ પ્રકારનું કોષ્ટક જે બનાવ્યું તત્વનું, જેટલા પણ તત્વો શોધાયેલા હતા એ કોષ્ટક બનાવ્યું, એ કોષ્ટકનું નામ શું આપ્યું? મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક।
આવત કોષ્ટક રસાયણશાસ્ત્રમાં એક જ એવો નિયમ સાબિત થયો કે જેનાથી નવા તત્વની શોધને પ્રેરણા મળી. આ આવત કોષ્ટક મેન્ડેલિફે એવું બનાવી દીધું કે એમાં વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક જગ્યા પણ રાખી મેન્ડેલિફે કે હજી આ જે જગ્યા છે એ જગ્યાએ હજી તત્વ ખૂટે છે અને એ કુદરતમાં ક્યાંક પડ્યું છે અને એ તત્વ અહીંયા બેસી શકે. રેડી? બીજે ક્યાંય ન આવે, એ જ જગ્યાએ આવે, જેના કારણે બીજા બધા વૈજ્ઞાનિકોને પ્રેરણા મળી કે ના, આ જે આવત કોષ્ટક બનાવ્યું છે એમાં કાંઈ પણ ક્ષતિ નથી અને જે આ કહે છે એ બરાબર છે. તો જેટલી પણ જગ્યાઓ છે હજી ભરી શકાય એમ છે. રેડી? હજી પણ એ તત્વો આપણાથી અપરિચિત છે, તો આપણે એને શોધી અને એના ગુણધર્મ, ભૌતિક ગુણધર્મ, રાસાયણિક ગુણધર્મને સમજીએ, એના પરમાણુ દળને સમજીએ અને ખરેખર એ સાબિત થયેલું હતું. અને ખરેખર જે પછીના તત્વો શોધાણા, એ જે મેન્ડેલિફે જે કોષ્ટક બનાવેલું છે એમાં જ્યાં જ્યાં જગ્યા હતી અહીંયા ખરેખર જે તત્વ આવતું હતું એ જ તત્વ અહીંયા જોવા મળ્યું અંતે. તો જોઈએ આપણે, એ સમજવાનું જ છે, બધી જોતા જઈએ. જ્યારે મેન્ડેલિફે પોતાના કાર્યની શરૂઆત કરી ત્યારે 63 તત્વ જાણીતા હતા. ન્યુલેન્ડ જ્યારે સંશોધન કરતો હતો ત્યારે 56 તત્વ જાણીતા હતા અને મેન્ડેલિફે જ્યારે ચાલુ કર્યું શોધવાનું ત્યારે 63 તત્વ શોધાઈ ગયા હતા. તેમને તત્વના પરમાણ્વીય દળ અને તેમના ભૌતિક તેમજ રાસાયણિક ગુણધર્મો વચ્ચેના સંબંધો તપાસ્યા. મેન્ડેલિફે શું કર્યું? એનું પરમાણ્વીય દળ તેમજ એના ગુણધર્મ, ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મ, આ બધા વચ્ચે એને સંબંધ ચેક કર્યો કે આ ત્રણેય વચ્ચે સંબંધ શું છે અને પછી ગોઠવણ કરી. રાસાયણિક ગુણધર્મની વચ્ચે મેન્ડેલિફે તત્વોના ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન સાથે બનતા સંયોજનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. રાસાયણિક ગુણધર્મો માટે એને કયા તત્વોને પસંદ કર્યું? તો કે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન. અને એ ગુણધર્મ એને કેવી રીતે ચકાસ્યા? તો કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન તત્વ વધારે સક્રિય છે, બધાય લગભગ મોટાભાગના તત્વો સાથે એ સંયોજન બનાવતા હોય. રેડી? તો હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના જે સંયોજનો બનતા હતા એ સંયોજનોના આધારે એને તત્વના ગુણધર્મ તપાસ્યા કે કેવા ગુણધર્મ જોવા મળે છે. તેમને ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનને પસંદ કર્યા કેમ કે તે અતિ સક્રિય છે તથા મોટાભાગના તત્વો સાથે સંયોજનો બનાવે છે. લગભગ મોટાભાગના તત્વો સાથે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન જોડાઈ શકે. રેડી? તત્વો દ્વારા બનતા હાઇડ્રાઇડ અને ઓક્સાઇડ, હાઇડ્રોજનમાંથી હાઇડ્રાઇડ બને અને ઓક્સિજન જોડાય તો ઓક્સાઇડ બને, આપણે જાણીએ છીએ. એના સૂત્રને તત્વના વર્ગીકરણ માટેના મૂળભૂત ગુણધર્મો પૈકીના એક ગુણધર્મ તરીકે ગણવામાં આવ્યો. આના જે સંયોજનો બનાવ્યા અને એ સંયોજનોના જે ગુણધર્મો મળ્યા એને, એના આધારે એને આ કોષ્ટકનું નિર્માણ કર્યું. ત્યારબાદ તેમને 63 કાર્ડ લીધા. જેટલા તત્વો હતા એટલા એને કાર્ડ લીધા. કાર્ડ એટલે કે આપણે પતે રમવાના કાર્ડ કેવા કાર્ડ લીધા, કોરે કોરા. રેડી? અને પ્રત્યેક કાર્ડ પર એક તત્વના ગુણધર્મ લખ્યા. બધે કાર્ડ ઉપર બધે તત્વોના ગુણધર્મ લખતા ગયા કે આમાં આવું જોવા મળ્યું, આમાં આવું જોવા મળ્યું. તેમને સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા તત્વોને અલગ કર્યા. જે સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા હતા એ બધે તત્વોનું જૂથ બનાવતા ગયા કે આટલા તત્વોના ગુણધર્મ સમાન, બીજા બધા આ તત્વોના ગુણધર્મ સમાન, ત્રીજા આ બધા તત્વોના ગુણધર્મ સમાન. અને તે કાર્ડ પર ટાંકણી લગાવીને દિવાલ પર એક સાથે લગાવ્યા. જેના જેના ગુણધર્મ સમાન હતા એ બધા કાર્ડને ભેગા કરીને ટાંકણી લગાવીને દિવાલ ઉપર લગાવતા ગયા. તેમણે અવલોકન કર્યું કે મોટા ભાગના તત્વોને આવત કોષ્ટકમાં સ્થાન મળી ગયું હતું તથા પોતાના પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમમાં તે તત્વો ગોઠવાઈ ગયા હતા. એને રાસાયણિક ગુણધર્મ ખાલી ચકાસ્યા અને અલગ અલગ જૂથ બનાવ્યા તો એને જોયું કે આ જૂથમાં જે સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા હતા એ પ્રમાણે બધા પરમાણ્વીય દળે સમાન થઈ ગયા અને એ પ્રમાણે આવત કોષ્ટકમાં બધા તત્વો એના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવા લાગ્યા. ચડતા ક્રમમાં પરમાણ્વીય દળ જે હતું એ પ્રમાણે એના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવાઈ ગયા, ખાલી એના રાસાયણિક ગુણધર્મના આધારે. તે પણ અવલોકન કરવામાં આવ્યું કે સમાન ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મ ધરાવતા જુદા જુદા તત્વો એક નિશ્ચિત વિરામ પછી ફરીથી આવે છે.
તેને આધારે મેન્ડેલિફે આવર્ત નિયમ બનાવ્યો. ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મ હતા એને જેના જેના સમાન હતા ગુણધર્મ એ અમુક અમુક તત્વો પછી આવતા હતા, અમુક ચોક્કસ વિરામ પછી, કે આટલા તત્વો પછી જ રિપીટ થાય બીજું તત્વ. જેમ કે આપણે કોઈ પણ ક્લોરોબ્રોમો, આ ફ્લોરોક્લોરોબ્રોમો, આ બધાનો તમે સમૂહ જોઈ લ્યો, રેડી? તો આના પછી આ તત્વો, એના પછી આ તત્વો, બધે ચોક્કસ તત્વો પછી જ આવે, રેડી? અમુક આમ આંટો ફરીને જ આવે, અમુક તત્વની અષ્ટક પૂરો કરી, રેડી? જે દર્શાવે છે કે તત્વના ગુણધર્મ તેના પરમાણ્વીય દળના આવર્તનીય વિધેય છે. તત્વનો જે ગુણધર્મનો જે પરમાણ્વીય દળ છે એ આવર્તનીય વિધેય છે, એટલે કે આવર્ત કોષ્ટકમાં બેસી શકે એ પ્રકારનું વિધેય છે. મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં ઊભા સ્તંભને તમે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો પાઠ્યપુસ્તકમાં. આ જે ઊભો સ્તંભ છે એને સમૂહ કીધો. શું કીધો? મેન્ડેલિફે સમૂહ કીધો. અને આડી જે હરોળ છે, ઉપરની જે આડી હરોળ દેખાય છે, આડી લાઈન, એને આવર્ત કહે છે. આ યાદ રાખજો, આવર્ત કોષ્ટકમાં ઊભી જે લાઈન છે એને સમૂહ કહેવાનું, અને આડી જે લાઈન છે એને આવર્ત કહે છે. તેનો સમાવેશ થયેલ છે, આ પ્રકારનો સમાવેશ થયેલ છે. હવે જુઓ, આવર્ત કોષ્ટક તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા મેન્ડેલિફે આ પ્રકારનું આવર્ત કોષ્ટક બનાવેલું છે, પાઠ્યમાં બધે જોજો. હવે આવર્ત કોષ્ટકમાં એને અમુક પ્રકારનું ગોઠવણ બદલાવી એને. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આવર્તમાં 5મી અને 6ઠી લાઈનમાં વી અને સીઆર છે અહીંયા. તો વી અને સીઆર આપણે હમણાં વાત કરી કે પરમાણ્વીય દળ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવાતા, રેડી? ચડતા ક્રમમાં ગોઠવે તો સ્પેશિયલ આ જે મેન્ડેલિફ છે એને આ તત્વના ક્રમ જો વી અને સીઆર, વીનો જે પરમાણ્વીય દળ છે 50.94 અને સીઆર ક્રોમિયમનો 50.20 છે. તો વધુ કેનો છે? તો કે આગલાવાળાનો. તો ચડતો ક્રમ ક્યાંથી થયો? પરંતુ મેન્ડેલિફ જાણતો હતો કે ખરેખર આ રીતના જ આવે એના રાસાયણિક ગુણધર્મના આધારે. તો અમુક અમુક જગ્યાએ તમને કંઈક અલગ સમાનતા જોવા મળશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો જે અંડરલાઈન અહીં કરેલી છે કોબાલ્ટ અને નિકલમાં. કોબાલ્ટનો પરમાણુ દળ છે 58.93 અને નિકલનો 58.71, રેડી? તો પાછળનાનો ઓછો હતી, ખરેખર આગળ આવવો જોઈએ. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો તો આગળની સંખ્યા કેવી હોય? નાની હોય, પાછળની મોટી હોય. પણ કોબાલ્ટને આગળ રાખ્યો છે, નિકલને પાછળ રાખ્યો છે, રેડી? તો એ એના રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મના આધારે આ પ્રકારની ગોઠવણ કરેલ છે. પછી અમુક અમુક જગ્યાઓ ખાલી રાખેલી હતી. અહીંયા જે તમને GA અને અહીંયા GE જર્મેનિયમ, રેડી? તો આ બંને તત્વો સૌથી પહેલાં શોધાયેલા ન હતા. જ્યારે મેન્ડેલિફે કોષ્ટક બનાવ્યું ત્યારે આ તત્વો હતા નહીં. એલ્યુમિનિયમની નીચે એને અહીંયા જગ્યા રાખી હતી કે આ GA જે છે તત્વ, એ તત્વની જગ્યાએ આ શોધાયેલું નહોતું, તેને અહીંયા ખાલી જગ્યા રાખી હતી. ખરેખર અહીંયા તત્વ એક આવશે એમ, અને સિલિકોન છે એની નીચે જર્મેનિયમ આવશે એવું એને ખબર નહોતી, પણ એને અહીંયા જગ્યા રાખી હતી કે અહીંયા કોઈ એક તત્વ આવી શકે એમ. અગાઉથી જાણતો નહોતો કે આ જ બે તત્વો આવશે, પણ એને જે રાસાયણિક ગુણધર્મની પ્રક્રિયા કરી હતી, રેડી? એ પ્રક્રિયાના આધારે એને એવું કીધું કે એલ્યુમિનિયમની નીચે કોઈ એક તત્વ હજી બાકી છે અને સિલિકોનની નીચે પણ હજી એક તત્વ બાકી છે, રેડી? તો કોષ્ટકની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ એને અમુક અમુક જગ્યાઓ ખાલી રાખી હતી, અને જે રાસાયણિક ગુણધર્મની પ્રક્રિયા કરતો હતા એ પ્રમાણે એને અમુક જગ્યાઓ ખાલી રાખી. અને પછીથી જે તત્વો શોધાણા એમાંના ઘણા બધા તત્વો જે આ ખાલી જગ્યા રાખી હતી અહીંયા જ બંધ બેસતા આવ્યા. તો આ એટલું બધું એને સચોટ બનાવેલું હતું કોષ્ટક કે એમાં કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક એમાં કોઈ પણ ત્રુટિ શોધી શક્યા ન હતા, રેડી? તો અહીંયા આપણે કોષ્ટક સુધી રાખીએ અને નીચેનું અને કોષ્ટક ફરીથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજી લેશું. અહીંયા કોષ્ટક સુધી રાખીએ આપણે. અસ્તુ.